मैं सब तो पहला आप सब नूं साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 400 साला प्रकाश पुरब की ਵਧਾਈ दिना, मुबारकबाद दिना और सतगुर के चरणों विच ये अरदास बेनती करदा कि वो सानू ये बल बख्शण, ये सुमत बख्शण, ये ताकत बख्शण कि असी साडे गुरु साहिबाना दे दर्शाए हुए हक सच दे सच्चे सुच्चे मार्ग दे उत्ते चल सकीए। मैं तुहाडे नाल संखेप दे विच साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी दे जीवन, उन्हां दी फिलोसफी, उन्हां दे सिक्ख्यावां बारे गल करांगा। मैं इस विषय का किसी भी तरीके नाल अपने आप नूं ना तो कोई माहर होने का दावा करदा, मैं बहुत सधारण जे पद्धर का पाठक हाँ, पर क्योंकि बुनियादी तौर पर सिख धर्म नाल बचपन तो जुड़िया होया, परवरिश मेरी इन्हां संस्कारां दे विच हुई आ, तो मैं अपनी जो बहुत तुच्छ बुद्धि है उहदे मुताबक कुछ गल्लां करांगा। महान तपस्वी, अकाल पुरख की आराधना विच लीन, संतोखी सुभाਅ दे मालक, सबर संजम दे मुजस्मे, मनुखी अधिकारां दे मसीहे, शहादत दे संकल्प नूं इलाही सिखरां ते लैके जाण वाली दैवी शख्सियत, मानवी कल्याण दी साक्षात मूरत, सिखां दे 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का प्रकाश मिति 1 अप्रैल 1621 ईस्वी नूं माता नानकी जी की पवित्र कुख विचों पिता 6वें गुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी के पावन घर विच श्री अमृतसर साहब विखे होया। आप गुरु हरगोबिंद साहब के सब तो छोटे 5वें साहिबजादे सन। बचपन तो ही गुरु तेग बहादुर साहब अंतर बिरती के मालक सी, जिस करके वो आत्म चिंतन, आत्म बोध के मार्ग ते चलते रहे। ये कहा जाता कि जदों गुरु तेग बहादुर साहब का प्रकाश होया तो आप जी के पिता साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने उन्होंने एक बखरे तरीके दे विच नमस्कार किया, बड़ी खुशी का प्रगटावा किया अते ये कहा कि ये बालक तेजस्वी आत्मा है जो दीन रक्षक होवेगा अते लुकाई दे संकट हरण करेगा। 4 साल की उम्र दे विच गुरु साहब की विद्या का प्रबंध किया और सब तो पहला बाबा बुढ़ा जी अते भाई गुरदास जी के चरनी लाया और महान योद्धियां पासों उन्होंने शस्त्र विद्या भी सिखाई। ये इतिहास दसदा कि गुरु हरगोबिंद साहब ने आप दा पहला नाम त्याग मल रखा, पर 14 साल की बाल उम्र दे विच करतारपुर विखे एक पठान जो पैंदे खान जिसका नाम सी, जो किसी वेले गुरु हरगोबिंद साहब के विश्वास पात्र सी, उन्हां दा ही सिखलाई किया हुआ योद्धा सी, जो बाद दे विच लालच ते हंकार वस बदल गया। तो पैंदे खान नाल जिहड़ी करतारपुर साहब विखे लड़ाई हुई, उहदे विच गुरु तेग बहादुर साहब ने बड़ी कमाल दी बहादरी दिखाई, जिस दे मद्दे नज़र पातशाह साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने उन्होंने नाम बदल के तेग बहादुर रख दिता और दूजे योद्धियां वांग उन्होंने सिरोपाओ दे के निवाजिया। बचपन आपदा अमृतसर साहब विखे बीतिया, कुछ साल माता पिता नाल करतारपुर भी रहे। इत्थे ही करतारपुर दे विच 1632 दे विच आप दी शादी करतारपुर निवासी भाई लाल चंद जी अते माता बिशन कौर जी दी सपुत्री माता गुजरी जी नाल हुई। शादी समय गुरु साहब की उम्र लगभग 11.5 साल सी अते माता गुजरी जी की उम्र 9 साल सी। उस तो बाद गुरु साहब लगभग 10 साल करतारपुर रहे, फिर बाद परिवार समेत बकाले आ गए, जिथे 26 साल के लगभग उन्होंने परमात्मा की आराधना दे विच भजन बंदगी च पूरी तरह लीन होके बतीत किए। 22 दसंबर 1666 नूं उन्हां दे घर एक पुत्र की दात प्राप्त हुई, जिसका नाम गोबिंद राय रखा गया, ते बाद दे विच यही बालक दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम नाल सिखां दे 10वें गुरु बने।
ਤੇ ਆਪ 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਉਪਰੰਤ 30 ਮਾਰਚ ਸਨ 1664 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ ਆਪ ਗੁਰਗੱਦੀ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ। ਇਹ ਮੁੱਢਲੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ 1664 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਰਮਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਬਾਬਤ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਕਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਗਾੜ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੜੇ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੰਜੀਆਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਮਸੰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਸੀਗੇ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੋਬਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ ਮੰਝਧਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ ਕਿ ਉਹ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੰਝਧਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਸੁੱਖ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਉਹ ਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੋਹਰਾਂ ਭੇਟ ਕਰਦੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਪਖੰਡੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਚ ਆਏ ਕਿ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੋਢੀ ਬਾਬਾ ਤੇਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 2 ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ 498 ਮੋਹਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਭੇਟ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਬਰਾਗ ਵਿੱਚ ਝੂਮ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂਕਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਗੁਰ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਭਾਵ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਉਪਰੰਤ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਗਵਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਗੁਰੂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ 20 ਮਾਰਚ 1665 ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਰੰਤ
ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਖਦਸ਼ੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਬਾੜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਈ ਹਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਹੈ ਵੱਲੇ, ਉੱਥੇ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਵੱਲੇ ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਉਹ ਵੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਈਆਂ ਰੱਬ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਬਕਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਬਕਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। 1 ਮਹੀਨਾ ਲਗਭਗ ਕੀਰਤਪੁਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮਾਖੋਵਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ 19 ਜੂਨ 1665 ਈਸਵੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੱਕ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨਗਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੋਹੜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਗੜਾਈ। ਚੱਕ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਯੁੱਧਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਟ ਕਹਿਲੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੀਪ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰਾਣੀ ਚੰਪਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਾਸੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁੜ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰੋਸਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਤਨੀ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਭਰਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੈਫਾਬਾਦ, ਕੈਥਲ, ਪਿਹੋਵਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਥੁਰਾ, ਬ੍ਰਿੰਦਾਬਨ, ਆਗਰਾ, ਕਾਨਪੁਰ, ਪ੍ਰਯਾਗ, ਬਨਾਰਸ, ਸਸਰਾਮ, ਬੁੱਧ ਗया, ਗਜਗ੍ਰਹਿ, ਨਾਲੰਦਾ, ਪਟਨਾ, ਮੁੰਗੇਰ, ਢਾਕਾ, ਧੂਬੜੀ, ਕਲਕੱਤਾ, ਕਟਕ, ਜਗਨਨਾਥ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠਹਿਰੇ ਤੇ ਪਟਨੇ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ 4 ਮਹੀਨੇ ਠਹਿਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਸੀ ਪਟਨੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਢਾਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਢਾਕੇ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਿਹਦੇ ਪਟਨੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਪਏ। ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਯੁੱਧਿਆ, ਲਖਨਊ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਪੁਰ, ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ, ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਭਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 4.5 ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਪੂਰਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਬਾਂਗਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 1672-73 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 90 ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਫਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਕੜ, ਮੂਲੇਵਾਲ, ਸੇਖਾਂ, ਢਿੱਲਵਾਂ, ਜੋਗਾ, ਭੀਖੀ, ਖਿਆਲਾ, ਕੋਟ ਧਰਮੂ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਭੋਪਾਲ, ਸਮਾਓ, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਫਰਮਾਹੀ, ਹੰਡਿਆ ਆਦਿ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਵੀ ਭੇਟਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵੀ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਬੇਘਰਿਆਂ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੂਹ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ, ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ
ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਥੈਂਟਿਕ ਕੋਈ ਰੂਟ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ, ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੂਟ ਮੈਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਸੋਏ ਸਥਾਨ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀਏ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ, ਇੱਧਰੋਂ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਰੂਟ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੁਨਾਮ, ਖਿਆਲਾ, ਭੀਖੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਟ ਧਰਮੂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਟ ਧਰਮੂ ਤੋਂ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋਂ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਮੌੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਫਰਵਾਹੀ, ਹੰਡਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 15 ਜਿਹੜੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚਿਤ ਕੁੱਲ 59 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਅਤੇ 57 ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਗਾਗਰ 'ਚ ਸਾਗਰ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼, ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ, ਇੱਕ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਕਰਮ ਯੋਗੀ ਸਨ। ਜੋ ਜੀਵਿਆ ਉਹ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਜੀਵਿਆ। ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ, ਸਹਿਜਤਾ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਿਦਕ, ਸਿਰੜ, ਧੀਰਜ, ਵਿਰਾਗ, ਤਿਆਗ, ਨਿਮਰਤਾ, ਨਿਡਰਤਾ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਭਾਵਨਾ ਆਦਿ ਅਣਗਿਣਤ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਾਠਕ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਗੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਕਸ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖੋਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਣ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਲੇਪਾ, ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ, ਪਹੁਪ ਮਦ ਜੋ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ, ਮੁਕਰ ਮਾਹੇ ਜੈਸੇ ਛਾਈ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਬਸੇ ਨਿਰੰਤਰ ਘਟ ਹੀ ਖੋਜੋ ਪਾਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ 684 ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਡਰਾਓ ਨਾ ਡਰੋ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਓ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨੋ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਨਾਓ। ਸਪਸ਼ਟ ਭਾਵ ਕੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨ, ਪੂਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਜਿਓ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਓਨੀ ਹੀ ਸ਼ਾਨ, ਓਨੀ ਹੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ, ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ 1427 ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ, ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਸੁੱਖਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਗਮੀਆਂ, ਸਨਮਾਨਾਂ, ਅਪਮਾਨਾਂ, ਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਪੈਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਢੇਰੀ ਢਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੌਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਖਦਾਈ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਸਮਕਰ ਜਾਣੈ, ਔਰ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਅਤੀਤਾ, ਤਿੰਨ ਜਗ
तत पछाना, उस्तत निंदा दो त्यागै, खोजै पद निर्बाना। जन नानक ये खेल कठिन है, किन्हू गुरमुख जाना। गुरु ग्रंथ साहब जी दे अंग 219 ते दर्ज है ये फरमान। अगे है हंकार तो बचो। जेकर कोई मनुख पाठ पूजा करता, किसी तीर्थ से जाता, वर्त रखता, कोई लोड़वंद की सहायता करता, कोई पुण्य दान करता, कोई भलाई का काम करता, तो ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਸਟ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਥੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਜੋ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਲਿਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰ ਦਾਨ ਕਰ, ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਨਿਹਫਲ ਜਾਤ ਤੇ ਜੋ ਕੁੰਚਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 1428 ਪੰਨੇ ਤੇ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਦਰਜ है। अगे गल है निर्लेप जीवन। बाणी च एक पासे निरभय ते सासी मनुख दी जिहड़ा संकल्प दिंदे ने, ते दूजे पासे गुरु साहब एक पूर्ण तौर ते त्यागी अते वैरागी मनुख दा भी संकल्प है। मनुख अजिहा भै मुक्त होण दे नाल नाल पूर्ण तौर ते बंधन मुक्त भी होना चाहिए। गुरु साहब का फरमान है, जो नर दुख में दुख नहीं मानै, सुख स्नेह और भय नहीं जाकै, कंचन माटी मानै, नह निंदिया नह उस्तत जाकै, लोभ मोह अवमाना, हरख सोगते रहे न्यारो, नाहे मान अपमाना। उस तो अगे गुरु साहब कहते ने, संसार एक सुपना है। सारा संसार एक सुपने वांग, कोई दावा नहीं। संसार की हर चीज़ नाशवान है, अते किसी भी चीज़ ते मान करना, हंकार करना व्यर्थ है। मनुख दा धन, ओदी जायदाद, ओदा परिवार, ओदी पत्नी, कुछ भी अपना नहीं, ते ओदे नाल किसी ने नहीं जाना। गुरु साहब बचन करते ने, झूठै मान कहा करै, जग सुपने जो जान, इनमें कछ तेरो नहीं, नानक कहो बखान। जां फिर धन दारा संपत सगल, जिन अपनी करमान, इनमें कछ संगी नहीं, नानक साची चान। फिर उस तो बाद जी अगली सिक्ख्या है, वह है भजन बिना जीवन व्यर्थ है, बंदगी बिना जीवन व्यर्थ है। तो आम ही कहते देखण चाहुंदा, बचपन खेडन कुदन च, जवानी परिवार करजे मैं ते माया के चक्कर च गवा लैंदा, ते फिर जदों सिर कंपिओ पग डगमगे, नैन जोत ते हीन दी अवस्था पहुँच जाती आ, ते मनुख मौत का शिकार हो जाता। अपने सिरजनहार नूं ओह किसी भी पड़ाव ते याद नहीं करता। परमात्मा दे भजन बगैर गुरु साहब कहते ने बंदा जीवन व्यर्थ गवा लैंदा। फरमान करते ने गुरु साहब, बाल जवानी अर बिरध फुन, तीन अवस्था जान, कहो नानक हर भजन बिन, बिरथा सब ही मान। भजन तो बिना सब कुछ बिरथा है, सब कुछ बेकार है। उस तो बाद मौत एक अटल सच्चाई है। मौत आउणी है, क्योंकि कहते हैं कि जीवन का जो सब तो सुखद अंत आ वो मौत आ। जो जन्मया उसने मरना है, जो आया है उसने जाना है, जो उपजया है उसने बिनसना है। फिर चिंता क्यों, दुख किस गल का। गुरु साहब कहते हैं, जग रचना सब झूठ है, जान लेहो रे मीत, कह नानक थिर ना रहे, जो बालू की पीत, जो उपजे सो बिनस है, परो आज के काल, नानक हर गुण गाए ले, छाड़ संगल जंजाल। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोई। ये कोई अनहोनी नहीं, जाना ही है कहते सारिਆਂ ने। जो पैदा होया उसने जाना, ये अटल सच्चाई आ। जिहड़ा उपज गया उन्हें खत्म होना। सो मौत दे भै नूं पूर्ण तौर ते त्याग के परमात्मा दी बंदगी करो। अपना जीवन नूं अकार्थ ना गवाया जावे, इहदा सदउपयोग होवे। समा किरत करन दे विच, नाम जपण दे विच, वंड छकण दे विच, सेवा दे विच, सरबत दे भले विच, सरबत दा भला करन विच, और सब नूं भला बोलण च ये सिੱਖਿਆਵਾਂ सानू गाइड करदियां ने, साडा मार्गदर्शन करदियां ने, सानू राह दिखाउंदियां ने कि असीं इहो जे मार्ग दे उत्ते ਚੱਲੀਏ। इस तो बाद मैं गुरु साहब की शहीदी की जिहड़ी गल करांगा। 1675 ईस्वी विच
ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਚਾਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਸੁੰਨੀ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੂਲਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਆ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਕਾਰਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲਹਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਖਤਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਾਨ ਖਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੱਟੜ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 500 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਜਥਾ, ਮਟਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 26 ਮਈ 1675 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਨ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਸਾਹਸੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਵਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਬਾਲਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਸਾਹਸੀ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਥੀਆਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਮੇਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਬਾਂਗਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਗਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦਾ। ਭਾਈ ਉਦੈ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਔਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਆ। ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੀ ਕੋਤਵਾਲੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ, ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਲੇ ਰੂਹ ਲਪੇਟ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਨੇਕ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੇ 4 ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਰਾਦਰ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੜ ਤੇ ਸੀਸ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਹਿਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਖਤ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਚਾਦਰ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸ ਲੈ ਆਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧੜ ਨੂੰ ਰੂੰ ਦੇ ਭਰੇ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚਿਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਧੜ ਨੂੰ ਉਸ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਮਰ ਰਚਨਾ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਕੀਨੋ ਬਡੋ ਕਲੂ ਮਹਿਸਾਕਾ, ਸਾਧਨ ਹੇਤ ਇਤੀ ਜਿਨ ਕਰੀ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸੀਨਾ ਉਚਰੀ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰਰ ਨਾ ਦਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲਸਾਨੀ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲ ਅਤੇ ਅਕੀਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜੰਜੂ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜੋਤ ਨੌਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੂਜੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਗਤ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੇ, ਉਹ ਕੁੱਲ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਮਸੀਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਤੁੱਤੀ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਚੇਤਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਬਣਾਈ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ, 5 ਕਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਵਾਏ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੀ। ਸੋ ਵਡੇਰੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਪੇਖ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਖਸੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਸੀ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਸੀ, ਇਹ ਸਵੈਮਾਨ ਲਈ ਸੀ, ਇਹ ਅਸੂਲ ਪ੍ਰਸਤੀ ਲਈ ਸੀ, ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਮਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਹੈ, ਲਾਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦੁੱਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨੇ ਇਹ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਦੀਵੀ ਹਨ, ਅਮਰ ਹਨ ਅਤੇ ਯੁਗਾ ਯੁਗੰਤਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਓ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਸੋਚ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਉਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੱਕ, ਸੱਚ, ਅਸੂਲ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਸ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਤੱਥ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।